फिर तुसी नमाज पढ़ो, अजाना देवो, 5 टाइम अजान देवो तो फिर नमाज पढ़ो। ठीक। तो जे कोई शिकायत हुई तो फिर मैं जाना दे जान। यानी वो मुसलमान की हमायत करके गया बस, हालांकि वो हिंदू सी। चंगे बंदे भी है वो जिले चले गए ना तो जरा जिसे को बैठा था हिंदू को उन्हें आख्या निकलना नहीं कर। अच्छा। तू गली ना पई, वो इतों सीधा कोठे से चढ़ ते कोठों पिछों उतर के दौड़ जा, इन्हें आके तेन मारना ही। खैर कोठे से चढ़िया, कोठे चढ़ के यहाँ पिछों घसीट के थले उतर जाते चढ़ गया। मगर वो भी यहाँ मगर पहुँच पे। तो जरा चाचा मेरा सी वो सी को समगलर टाइप का बंदा, यानी पार जाना। अच्छा। उतों माल लैके इधर आना, इधर बेचना, इधर लैके उधर जाकर दे आना। ठीक। यानी एक समगलर सी। जी जी जी। फिर कोई माल फड़िया गया, वो अल्लाह जाने किदा माल से किदा नहीं। माल ही उस वक्त जो 60,000 रुपये। बल्ले बल्ले बल्ले। वो जनाब अली 37 साल बाद मैनू उसका खाता आया है। अच्छा ठीक है। 37 साल का बाद अच्छा खाता आया इतने तो वो उत्ते मतलब तो दिमाग को फिर मतलब सियाना होता दिमाग नहीं काम करता है। डाकखाना नूरकोट, जिला गुरदासपुर। अच्छा। तहसील शकरगढ़। हाँ। वो बंदा कहता है आंदा बाबा ये बंदा पछाण है कौन है। हाँ। आंदा मैनू नहीं पता, नजर भी नहीं सी काम करती। वडेरे हो गए। वडेरे बहुत वडेरे, नजर भी काम नहीं सी कर। अच्छा तेरा भतीजा ही है मुबारक है। फिर चाचा रोन लग पिया। इसी प्लेटफार्म पे एक दुकान से खतरी। अच्छा। जे मैं चाह शाह बनाता ही या बर्फी शर्फी वगैरह। अच्छा। एवं एक कोई दुकान। अच्छा। वही रास्ते सब बाकी चाकू बाजार कोई नहीं सी। उदू बाजार जुर कोई नहीं सी, बाद ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। अगर उदू बाजार है सी ते सुखो ਚੱਕ वाला। हां सुखो ਚੱਕ में एक मतलब कस्बा ये शकरगढ़ ਨੂੰ को पहुंचता नहीं ना सुखो ਚੱਕ जान। वाह जी वाह। अच्छा। हां ठीक। हाँ जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम जी अपना? मुबारक अली। मुबारक अली। वाला साहब का नाम? गुलाम गौस। गुलाम गौस। ठीक है। ते दादा जी का नाम की सी? दादा नाम रहीम बख्श। रहीम बख्श। बाबा जी असी बैठे ਚੱਕ ਕਮਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ 1947 ਵੇਲੇ ਜੱਦੀ ਚੱਕ ਕਮਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? नहीं वो मतलब 47 को पहले से रियासत सी। अच्छा। वो भी मेरा ट्रेन ते इथों आई चढ़ते सी, जब बाहर अंदर काम करने जाना ना ट्रेन ते ਚੱਕ ਕਮਰੂ चढ़ना होना। अच्छा। ये ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ मतलब ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਖਾਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ थोड़ी ਜਿਹੀ चीज़ों की पाबंदी सी। वो नहीं से ले जा सकता कोई। अच्छा। हाँ जी ना उधर कोई आ सकती ना इधर कोई। जो तुम जिधर मर्जी है उधर जाओ, तुम अपने सहुरे चले जाओ, पेके चले जाओ, कोई पाबंदी नहीं सी। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। केड़ा सी पिछला पिंड अपना? मनियारी। मनियारी। हाँ। अच्छा। इथों है को 3-4 मील का फासला। 3-4 मील ਦਾ ਫਾਸਲਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕਮਰੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਰ ਦਾ ਚੱਕ ਕਮਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਠੂਏ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਗਣ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰੇਨ में ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ठीक है। बाबा जी उदू ते ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਕਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ ਸੇ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80-90 ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਬਈ 4-5 ਸਾਲ? 5-6 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਚਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਮਿਸਤਰੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਪਏ ਸਾਂ ਬੰਬ ਚੱਕ ਕਮਰੂ ਤੱਕ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਫੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਜੰਗਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਬ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 1-2 ਦਿਨ ਮੁਹਾਜਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ? ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ।
ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਚੜਾਪ ਹੋਈ ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਖਰ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੁਆਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਮੂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ ਮਨਿਆਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਟਾ ਗੁੱਦਾ ਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਅਕਰਮ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਹੂੰ ਮਨਿਆਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੂੰ ਲੱਗਾ ਆਖਣ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਓ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੂੰ। ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਅਜ਼ਾਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਖੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਜਾਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਮੂੰਹ ਲਾ ਵਜਾ- ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਵਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਣਾ ਬਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇਵੋ 5 ਟਾਈਮ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਠੀਕ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਹੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਹੂੰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਠੀਕ ਠੀਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਜੀ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਤਲੋਗਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਕੋਈ 3-4 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਹੂੰ। ਉਹ ਬਸਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਈਦ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਈਦ ਦੇਖੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜੇ ਟੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬੀਕੇ ਚੱਕ ਬੀਕੇ ਚੱਕ ਬੀਕਾ ਹਾਂ। ਚੱਕ ਬੀਕਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਮਤਲਬ ਰਿਆਸਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬਰਦੂਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਵੀ ਯਾਰ 5-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਇੰਜੀ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਬੀਕੇ ਜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਟਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਲੈ ਗਏ ਚਲੋ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੋਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਹੂੰ ਘਰ ਉਹ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲੋ ਕਾਰਡ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੋ ਆਏ ਹੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਹੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਐਂ ਬੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਹੂੰ ਚੰਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਗਲੀ ਨਾ ਪਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਤੇ ਕੋਠੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਹੂੰ ਹਾਂ ਖੜੋ ਜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀ ਹੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੂੰ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖੜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜਾਉਣਾ
ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਆਦਾ ਹੁਣ ਆਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਨਾਨਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਨਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਨਗਰੋਟਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ 30 ਰੁਪਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਪਾਓ। ਹਾਂ ਰਬ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਬੇਨ। ਅੱਛਾ ਰੁੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਚਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ 60,000 ਰੁਪਏ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫੜਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਫੇਰੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਆਖਣ ਅੱਛਾ ਐ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਰੰਜੇ ਵਾਲੇ। ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1960 ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। 1958 ਚ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। 58 ਚ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਭੱਜ? ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹੇ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚੇ 37 ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਖਾਤਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਇੰਨਾ। ਡਾਕਖਾਨਾ ਨੂਰਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੱਛਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ। ਹਾਂ ਪਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡਰੈਸ? ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਂ ਖਾਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਤਾ ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਂ ਭਰ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਤ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਸ ਡੁਸ ਲਿਆ ਸੀ ਚਾਚੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ 3 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈ। ਓਹੋ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਜੀ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ 3 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬੈਠਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੈਠਾ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ। ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪਾਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ
ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਬ ਲਾਏ ਦੇ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਦੀਕ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਖੇੜੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੌਣ ਆ ਵਾ? ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਓਏ ਕਰਦੀ। ਹੋਏ ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਡੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੇ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਰੋਣਾ ਹਾਏ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਣੇ ਖਾਇਆ। ਹਾਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੀ ਆਏ 3 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਕਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈਏ ਹੁਣ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੱਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨੇ ਖਾ 2-3 ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਬਾਇਆ ਭਵਨ ਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ 3 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨੂੰ ਬਾਇਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠਾ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਪਈ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ 37 10 47 ਤੇ 2 49 ਯਾਨੀ 49 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 49 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੁਦਾਈ। 37 ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਸ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਥ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਗ ਦੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਫਰੂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਮਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਫਾਲ ਖੋਲ ਤੋੜਨਾ। ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ 150 ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਖਰਚ ਖਾ ਬੜਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਬੇ ਸੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੁੱਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਹੋ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਖੱਤਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਰਫੀ ਛੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚੱਕ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕਸਬਾ ਸੀ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਰੌਣਕਾਂ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਬੜਾ ਜਿੰਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਆਹੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ 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 ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਠੇਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੱਕ ਅਮਰੂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਬੇ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਮ? ਬਾਬਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ। ਬਾਬਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਚੱਕ ਅਮਰੂ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਜੀ ਜੇਠ ਹਾੜ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ
ਉਹ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਡਾ ਆ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਠਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਚਾਬੀ ਲਈ ਕੋਠਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਠਾ ਬਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਨ ਕੋਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਇੱਥੇ 62 ਸਾਲ 63 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਅਸਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ।